Namaste. I welcome you all for the fifth session of sixth unit, that is social issues and the environment. In this session, we will be discussing about acid rain and ozone layer depletion. So let us just recall what we have discussed in the previous session. We had discussed about climate change and global warming. So in this session, we will be discussing about acid rain, what are the effects of acid rain, how to control acid rain, ozone layer depletion, what are the effects of ozone layer depletion, and what are the control measures for ozone layer depletion. So acid rain. So we know that rain has always been valued by mankind. So we need rain, all human beings, all organisms on earth, we need rain. So due to combustion of fossil fuel and atmosphere contains pollutants like SOx and NOx, that is sulfur oxides and nitrogen oxides, the acid rains are forming. How? When the water vapor and sunlight reacts with these oxide pollutants, that is oxides of sulfur and nitrogen, they form a mixture called sulfuric acid and nitric acid. So what happens when these acids are formed? When these acids are formed, these acids are carried away with some organic or inorganic chemicals by the to the earth by rain or fog or in the form of snow. This results in something called as acid rain or acid precipitation. So we had learnt about the pH level of rain. So the pH level of rain is about 5.6. But when we see this acid rain, the acid level of acid rain is below 5.6. That means the acidity level of acid rain is high. So what happens if the acid level in the rain is high? When the acid level in the rain is high, it causes several damages to plant and animal. So it causes severe damage for plant and animal life. So what are the effects of acid rain? So due to acid rain, the pH of the river changes, hence disturbing the plant and animal life. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ದು ಪಿ ಎಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದು 5.6ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಆಸಿಡಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸಿಡಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಆನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. It changes the soil chemistry of agricultural lands, which in turn affects the plant roots to take up the dissolved minerals and water from the soil. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಿಂಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಿಂಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫುಡ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ by stopping them converting light into energy. So photosynthesis ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲಿಂದನೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. So this is a process of converting light into energy. So the energy whatever is there in the plants, it is done by the process called as photosynthesis. So ಈ photosynthesis processಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Next is it helps accumulating toxic elements in the soil, weakens the population of earthworms, thereby destroying the food sources for small herbivores. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಿಷಭರಿತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಿಷಭರಿತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅದು ಸಾಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ಗೆ ಅದು ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊರೋಡ್ಸ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರೋಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಕೊರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Acid decomposition corrodes the metals and building materials. See in this picture you can observe that ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಾಜ್ ಮಹಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಬಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಬಲ್ಲು ಯೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then it causes breathing problems and damages heart and lungs in human beings. So acid rain ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹ್ಯೂಮನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಇವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಣಿನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನ್? ಸೊ ಏನು ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ದಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗೋವಂಥ ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸಸ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಚಿಮ್ನಿ ಇನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚಿಮ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Next is, vehicles are mandatorily required to comply with efficient emission standards. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಕ್ಸನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೈ ಲೈಮಿಂಗ್. ಲೈಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಓಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ O3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ chemical species present in stratosphere. Observe this picture. So this is our earth surface. So ನಮ್ಮ earth surface about 12 kilometers ವರೆಗೂ we have got something called as troposphere ಅಂತೀವಿ. So 12 kilometers to 50 kilometers we have stratosphere.
So after 50 to 80 kilometers it is mesosphere. So 80 to 700 kilometer it is thermosphere, and after that it is called as exosphere ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬೌಟ್ 20 to 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ at an altitude of 30 kilometer, concentration of ozone is about 10 ppm. ಸೊ ನಮ್ಮ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 parts per million ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 10 ppm ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ತ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸನ್ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೇಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೇಸಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸನ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ 220 to 300 nanometer and thereby protect life on earth against severe UV radiation damage. ಸೊ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಾಗಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಹೆನ್ಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್. ದೆನ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ನವೆಂಬರ್ 1985 ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಯ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಝೋನ್ ಹೋಲನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಆವಾಗಲಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆಗಲಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್, ಏನೇನು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಓಝೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಪ್ಲೀಟಿಂಗ್, ಏನಕ್ಕಿದು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓಝೋನ್ ಬಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಓಝೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CFCs used as aerosol spray propellants, refrigerators, etc. ಸೊ ನಾವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಏರೋಸಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ CFCs, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓಝೋನು CFCs ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಿ ಓಝೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇರಪ್ಷನ್ಸಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ಅದು ಕೂಡ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರನ್ನು ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇರಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್. ಸಲ್ಫರ್ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇರಪ್ಷನಿಂದ ಸಲ್ಫರ್ ಏರೋಸಾಲ್ಸು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಓಝೋನ್, ಹೆನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ.
So excessive exposure to UV radiation is linked with several health issues in human like skin cancer, eye cataracts, etc. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದ್ದಾಗ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹ್ಯೂಮನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಟೀರಿಯೋರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಸೊ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಲೈಫು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. Plant life cycle is disturbed, hence crop yields are significantly reduced. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. UV ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಯೀಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಟ್ರೀಸ್ನ ತುಂಬ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸಿ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲಿಂದ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ರಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ discussing these things continuously. That means the planting trees helps more in many ways actually. Reduction in vehicle emissions. So vehicle emissions ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಕೋ-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಸ್ಪ್ರೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಓಝೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು, ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಕ್ರಾಪ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈವನ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಂಚಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ CFCs ಆ್ಯಂಡ್ NOx, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. So these are certain control measures. Maybe they look very small, but ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅ ಲಾಟ್.
So let us summarize the session. So in this session we had learnt about acid rain, what are the effects of acid rain, then how we can control the acid rain, what are the measures taken, then about ozone layer depletion, what are the effects of ozone layer depletion, later how can we control ozone layer depletion. So next we shall discuss few multiple choice question. So in the first one, the main contributors of acid rain are sulfur oxides and carbon oxides, nitrogen oxides and sulfur oxides, carbon dioxide and carbon monoxide, nitrogen oxide and carbon oxides. So all the time we have seen that acid rains are formed due to carrying of NOx and SOx by rain or some snow or fog to earth. So the answer is option B, that is nitrogen oxides or sulfur oxides. Second question. The main cause of acid rain is soil pollution, water pollution, air pollution, or all of the above. So why this acid rain is formed? So acid rain is basically formed due to the presence of sulfur oxides and oxides of nitrogen. That means it is due to air pollution. Hence the answer is C, option C, air pollution. The presence of oxides of nitrogen and sulfur, that creates air pollution, that creates acid rain. So the third question, acid rain causes damage to big sculptures and marble constructions, flora and fauna, growth of trees, all of the above. We have seen what are the causes, what are the effects of acid rain. The effects of acid rain, it destroys it destroys marble or big sculptures. It affects the flora and fauna and growth of trees. Hence answer is D, option D, all of the above. Let us go to fourth question. The pH below which the precipitation is regarded as acid rain is 6, 7, 5.6, 7.3. So we have seen that the pH level of normal rain is 5.6. So below this 5.6 we tell that the rain is acidic. Hence the pH level of acid rain is below 5.6. Answer is option C, 5.6. Let us go to the next question. The damage caused by acid rain is due to dash nature of acid rain. Balancing nature of acid rain, protecting nature of acid rain, withstanding nature of acid rain, or corrosive nature of acid rain. So why the damage is caused by the acid rain? What factor causes the damage? So it is the corrosive nature of the acid rain which causes the damage for the sculptures. So answer is option D, corrosive nature of acid rain. Next question. The layer of atmosphere containing much of ozone gas is thermosphere, stratosphere, troposphere, or mesosphere. In the picture we have seen that first upon the earth surface it is called as troposphere, and above troposphere we have stratosphere, and above stratosphere we have mesosphere, and above mesosphere we have thermosphere. And we have seen that ozone layer
It lies in between 20 to 30 kilometers of altitude from the Earth's surface. So that lies in stratosphere. So answer is option B, stratosphere. Let's go to next question. Depletion of the ozone layer is damaging to human health. Negative effects include skin cancers, osteoporosis, dyspepsia, or none of the above. So, while discussing about ozone layer depletion, we have seen what are the effects of ozone layer depletion. In that, we have seen that for human, due to direct exposure of human to UV radiations, we are getting these skin cancers and eye cataracts kind of diseases. So the answer is option A, skin cancers. It's not osteoporosis or dyspepsia. Next question. Main cause of ozone holes and its depletion is carbon dioxide, nitrous oxide, methane, or chlorofluorocarbons, that is CFCs. So why the ozone holes are created or the ozone layer is getting depleted? It is due to the component called CFCs, that is chlorofluorocarbons from aerosol sprays or the refrigerators. Answer is option D, chlorofluorocarbons. Next question. An ozone depletion substance mainly used in burning fossil fuels, chimneys, all human activities, cooling and refrigeration applications, and in the manufacturing of foam products. So, why this ozone layer depletion? What are the substance which contributes for ozone layer depletion? So it is only cooling and refrigeration application and in the manufacturing of foam products. So it is mainly because of the presence of CFCs. In the previous questions, we have seen that its presence of CFCs, it is due to the CFCs, the ozone layer is getting depleted. And where CFCs are used? CFCs are basically used in cooling and refrigeration applications and in manufacturing the foam products. Hence, answer is C, only 4. This fourth option, because all the human activities are not depleting the ozone layer, or only the chimneys are not depleting ozone layer, or only burning fuels are not depleting ozone layers. It is the main component called as CFCs, which will be present in the refrigeration and manufacturing of foam products. Hence the answer will be the option C, only fourth point. Only the fourth point we will take. Going to the next question. Which of the following is not a control measure for ozone layer depletion? Stop the usage of CFCs and NOx, avoid use of chemical pesticides, reduction in vehicle emissions, reduce the effects of acid by liming. So here they are asking which of the following is not a control measure. Here, not a control measure for ozone layer depletion. So these are for acid rain. So reduce the effects of acid by liming. Option D is the answer. Here are the key answers for the above MCQs. Thank you.